بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں صفحہ ماتم بچھا ہوا تھا، لیکن 6 سالہ نور اپنے صحن میں کنچے کھیلنے میں مصروف تھی۔ آج پڑوس کی عورتیں وہاں سفید چادریں بچھائے میت کے ارد گرد بیٹھی تسبیحات کر رہی تھیں۔ نور کو جب بھوک لگی تو ماں کی یاد آئی تھی۔ فوراً سے بھاگ کر صحن میں آئی، عورتوں کو دیکھا جو آنسو بہا رہی تھیں، اور ماں سب کے بیچوں بیچ لیٹی ہوئی ہل جل نہیں رہی تھی۔ وہ فوراً سے ماں کے پاس آئی اور اسے ہلانے چلانے لگی، کہنے لگی، اماں اٹھو نا، بھوک لگی ہے، دودھ دے دو نا، تمہاری نور تھک گئی ہے، اسے بھوک لگی ہے، اماں کب تک سوتی رہو گی۔ 6 سالہ نور کو بھلا یہ کیا پتا تھا کہ ماں خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ ایک پڑوسن نے اٹھ کر نور کو اپنے ساتھ لگایا تھا، کہنے لگی، نور تمہاری اماں اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں، اب کبھی نہیں اٹھیں گی۔ نور کہنے لگی، تو پھر مجھے کھانا اور دودھ کون دے گا۔ نور کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اب ماں ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ پڑوسن نے ہمدردی سے دودھ نکالا اور ایک کپ میں ڈال کر نور کو دے دیا۔ نور اسی پڑوسن کی گود میں بیٹھ کر دودھ گھونٹ گھونٹ پینے لگی، کہنے لگی، خالہ اماں یوں مجھے گود میں بٹھا کر دودھ پلاتی تھی۔ نیا نیا زخم لگا تھا، اس لیے پڑوسی خواتین نے بھی 4 دن نور کے ساتھ بڑی ہمدردی جتائی تھی۔ ماں منو مٹی تلے جا چکی تھی۔ اب نور کو احساس ہوا تھا کہ گھر خالی ہونا کسے کہتے ہیں، لیکن ابھی بھی نہیں پتا تھا کہ ماں گئی کہاں ہے۔ جب بھوک لگتی تو کہنے لگتی، اماں کدھر چھپ کے بیٹھ گئی ہو، نور کو بھوک لگی ہے۔ اس کا باپ پکا ہوا کھانا ڈھک کر چلا جاتا تھا، کہتا تھا کہ یہاں کھانا پڑا ہے، بھوک لگے تو کھا لینا، لیکن نور کو تو ہمیشہ اس کی ماں نے گود میں بٹھا کر کھلایا تھا، اسے عادت ہی کہاں تھی خود سے کھانے کی۔ پھر چھوٹی سی عمر تو تھی، 3 دن نہیں گزرے تھے اس کی ماں کو مرے ہوئے، قبر کی مٹی بھی ابھی گیلی تھی جب اس کا باپ اپنی نئی نویلی دلہن کو بیاہ کر لے آیا۔ اپنے باپ کے ساتھ ایک عورت کو دلہن کے لباس میں دیکھ کر نور کو حیرت سی ہوئی تھی۔ اس کا ابا کہنے لگا، نور یہ تمہاری نئی ماں ہے، اسے آج کے بعد ماں کہنا ہے۔ لیکن وہ عورت فوراً سے کہنے لگی، نہیں، میں بھی اتنی بھی بڑی نہیں ہوں کہ مجھے ماں کہتی رہے۔ کہنے لگی، نور بیٹا آج کے بعد تم مجھے آنٹی کہنا، تو تیلی ماں اس کی ماں بن کر کبھی آئی ہی نہیں تھی جسے ماں کہتی۔ شادی تو اس کے باپ نے اس لیے کی تھی تاکہ دنیا والوں کو یہ دکھا سکے کہ اسے اپنی بیٹی کے اکیلے پن کی بہت فکر ہے، لیکن وہ تو اپنا اکیلا پن دور کرنا چاہتا تھا۔ نور کی والدہ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نہ تھی، اور پھر نور کے باپ عظیم کی کبھی بھی اپنی پہلی بیوی سے نہیں بنی تھی، ہمیشہ اس پر چیختا چلاتا رہتا تھا، تم خوبصورت نہیں ہو، ہر وقت اس سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا، مگر نور کے لیے تو اس کی سگی ماں ہی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ ابا لاکھ اسے سمجھاتا کہ ابھی تمہاری نئی ماں ہے، اسے اپنی سگی ماں ہی سمجھو، مگر ابا کو کون سمجھاتا کہ اگر بیوی مر جائے تو دوسری بیوی آ جاتی ہے، مگر اگر ماں مر جائے تو پھر وہ لوٹ کر نہیں ملا کرتی۔ اس لیے نور کا دکھ بہت بڑا تھا، مگر یہ تو اس کی اذیت بھری زندگی کی ابتدا تھی، ابھی تو اسے زندگی میں نہ جانے کتنے ستم جھیلنے تھے۔ پورا دن وہ صحن میں کنچے کھیلتی رہتی، نہ اس کو نہلانے کی کسی کو ہوش تھی، نہ ہی اسے کھانا کھلانے کی فکر۔ سوتیلی ماں کو فکر ہی نہ تھی، وہ تو اپنے کمرے سے کم ہی باہر آتی تھی، گھر بھی گندا پڑا رہتا تھا، سرخی پاؤڈر لگائے پورے گھر میں گھومتی پھرتی رہتی۔ نور کو جب بھوک لگتی تو اپنی ماں سے کہتی کہ مجھے کھانا دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ کہتی، صبر نہیں ہے، اندھی ہو کیا، ابھی تو مجھے اس گھر میں 8 دن نہیں ہوئے اور میں تمہاری نوکری شروع کر دوں، رات کو تمہارا باپ کھانا لے کر آئے گا نا، تب کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ فریج سے پھلوں کی ٹوکری نکالتی اور اپنے کمرے میں لے جاتی، پورا دن پھل کھاتی رہتی تھی۔ جب نور اسے کہتی کہ آنٹی مجھے بھی ایک سیب دے دو، بہت بھوک لگ رہی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا، خشک ہونٹوں پر وہ زبان پھیر کر یہ کہتی تھی، لیکن وہ غصے سے اسے دیکھتی، کہنے لگی، شرم نہیں آتی، میرے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر رکھتی ہو، چل نکل یہاں سے ورنہ ایک تھپڑ لگاؤں گی، کمینی کہیں کی، میرے کھانے کو نظر لگاتی ہے۔ پورا دن وہ بھوک سے بلبلاتی رہتی تھی، پیٹ پکڑ کر روتی رہتی، بھوک کے مارے پیٹ پر بل پڑنے لگتے، لیکن وہ ظالم عورت کچھ نہیں دیتی تھی، فریج کو بھی چابی سے لاک کر دیتی۔ رات کو جب عظیم گھر آتا تو کھانا لے کر آتا، اور وہی کھانا لاتا جو اس کی بیوی کو پسند تھا، کبھی بریانی، کبھی نلی نہاری۔ نور جو تندور کی روٹی کی عادی نہ تھی، سوکھی روٹی ٹھیک سے نور سے چبائی ہی نہ جاتی تھی، کیونکہ وہ چھوٹی تھی اور اس کی ماں نے ہمیشہ اسے گھر کے گھی کی تازہ پراٹھا ہی کھلایا تھا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ ساتھ وہ تندور کی روٹی کھا رہی تھی، ساتھ اپنے آنسو ٹپکا رہی تھی۔ ماں کی یاد بڑی شدت سے آئی تھی۔ جب تک نور کھانا نہیں کھا لیتی تھی اور اس کا پیٹ نہیں بھر جاتا تھا، اس کی ماں تو اپنے حلق سے روٹی نہیں اتارتی تھی، کہتی تھی، جب تم کھانا کھا لیتی ہو تو مجھے سکون ملتا ہے، تب مجھے بھوک لگتی ہے۔ ماں کبھی اس کا ماتھا چومتی، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومتی، اسے نہلا کر اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنا دیتی، اس کے بالوں میں کنگھی کر کے اس کی چٹیاں بنا دیتی۔ نور کی رنگت سفید تھی، بال بھی گولڈن براؤن تھے، بہت خوبصورت بچی تھی،
लेकिन अब ना कोई हाथ धुलाता था, ना कोई बाल संवारता था। सौतेली माँ के आते ही बाप भी सौतेला बन गया था। नूर को स्कूल में दाखिला करवाया और ना इसकी पढ़ाई की फिक्र। अभी 1 महीना गुजरा था कि सौतेली माँ उम्मीद से हो गई। इसने तो काम को हाथ लगाना छोड़ दिया था, बस बिस्तर पर लेटी रहती थी। नूर से कहती जाओ जाके बर्तन मांजो। वो कहती कि मुझे तो नहीं आता, तो जबरदस्ती इसका बाजू पकड़कर इसको घसीटते हुए किचन में ले जाती और इसे बर्तन धोना सिखाती। छोटी सी उम्र में ही नूर ने अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोने शुरू कर दिए थे। इस वजह से इसकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। घर की साफ सफाई, यहाँ तक के कपड़े तक वो धोने लगी थी। इसके घर सौतेला भाई पैदा हुआ था और उस दिन तो इसका बाप रोटियां डाल रहा था और इसकी माँ यूं इतरा रही थी जैसे इसने बेटा पैदा करके कोई एहसान किया है। इसने बस बेटा ही पैदा किया था। गोद में तो वो हर वक्त नूर के चढ़ा रहता था। कहती थी तुम्हारा भाई है, इसे संभालो। पूरा दिन नूर इसे गोद में उठाए फिरती। नूर की 9 साल की उम्र में ही जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। घर के काम काज के साथ साथ छोटा भाई भी नूर की गोद का आदी हो गया था। जब तक नूर गोद में रखती तब तक चुप रहता, जैसे ही गोद से उतारती तो रोने लगता। जरा सा इसे डांट देती तो सौतेली माँ थप्पड़ नूर के मुंह पर लगा देती। कहती शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चे को डांटते हुए। रात को इसके बाप से भी शिकायत लगाती। वो अलग नूर को डांटने लगता कि तुम्हारा छोटा भाई है, इसका ख्याल रखा करो। रात होते ही माँ सर पर दुपट्टा बांधकर हाय हाय शुरू कर देती कि सारा दिन घर के काम ही मुझे तंग करते रहते हैं। तुम्हारी बेटी तो नवाबों की तरह की जिंदगी गुजारती है। अभी बड़ा बेटा 1 साल का भी नहीं हुआ था कि एक और बहन पैदा हो गई। बाप की तनख्वाह कलील थी, इसलिए सौतेली माँ ने अजीम से कहना शुरू कर दिया कि अब बैरून मुल्क जाकर नौकरी का सोचो। सौतेली माँ का ही कोई कजन दुबई में काम करता था, इसलिए इसने अजीम को भी उकसाना शुरू कर दिया। पहले इसे ड्राइविंग सिखवाई और फिर इसे दुबई भेज दिया। नूर जब 10 साल की हुई तो इसके अब्बा दुबई चले गए। वैसे तो अब्बा के होते हुए भी नूर के साथ इसकी सौतेली माँ जुल्म के पहाड़ तोड़ देती थी, मगर जो एक लिहाज जरा सा जो था, अब अब्बा के जाने के बाद वो भी खत्म हो गया था। नूर को जब भी भूख लगती तो इसे हमेशा रूखी सूखी रोटी ही खाने को मिलती। अब्बा जब बाहर के मुल्क गए थे तो इनकी दूसरी बीवी से 2 बच्चे पैदा हो चुके थे, जो कि नूर के सौतेले बहन भाई थे। अब बाप के जाने के बाद तो सारी देखभाल और जिम्मेदारी नूर के कंधों पर आ गई थी। इसकी सौतेली माँ तो बस इस पर हुक्म चलाती थी, मुलाजमों की तरह सलूक करती थी। अपने बच्चों का बचा हुआ खाना नूर को देती थी। नूर तो बस सब्र शुक्र के ही घूंट भर कर रह गई थी, क्योंकि वो अपने इन हालात को बदल नहीं सकती थी जो सरासर इसके खिलाफ थे। वो रातों को छुप छुप कर अपनी माँ के लिए आंसू बहाती थी। कभी कभी अपनी माँ की कब्र पर चली जाती और इसे पूछती कि अम्मा तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई हो, तुम कितनी बुरी हो। माँ देखो तो लोगों की माएँ कितनी अच्छी हैं जो इनके साथ रहती हैं। वो मेरी दोस्त है ना कनीज फातिमा। इसकी माँ तो हर वक्त इसके ऊपर साए की तरह रहती है। वो जो भी फरमाइश करती है इसकी माँ फौरन पूरी कर देती है और मैं इसे देख देख कर ठंडी आहें भरती हूँ। बहुत ही बुरी निकली हो तुम, जो मुझे इस दुनिया के हवाले करके हमेशा के लिए चली गई हो। नूर अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुकी थी जब इसकी समझ इतनी हो गई थी कि माँ एक बार कब्र में चली जाए तो फिर वो वापस नहीं आती। इसलिए इसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था और कोई भी चीज इस गम का मदावा नहीं कर सकती थी जो बचपन से ही इसके खाते में लिख दिया गया था। वो घर में मुलाजमा बनकर रह गई थी, फटे पुराने कपड़े पहने रखे। वो हर वक्त अपने भाई और बहन को ही संभालती, इनका ख्याल रखती थी, मगर इसकी माँ तो फिर भी इससे राजी नहीं थी। हालांकि इसने कभी इनको कोई तकलीफ या जरर नहीं पहुंचाया था, मगर फिर भी इसका जीना हर वक्त हराम किए रखती थी। एक बार कहने लगी कि मैंने शादी पर जाना है, मेरा फैंसी जोड़ा इस्त्री कर दो। ये सुनकर नूर भी खुश हो गई। कहने लगी आंटी मैं भी जाऊंगी क्या शादी में। इस औरत ने हकारत से नूर को देखा। कहने लगी तुम्हारी औकात है कहीं जाने की, इस फटे पुराने कपड़ों में तुम्हें अपने साथ ले जाकर मैंने बरादरी में जलील होना है। चल जल्दी से मेरा जोड़ा इस्त्री कर दे। ये कहकर अपने बच्चों को नहलाने लगी, साफ सुथरे कपड़े पहनाने लगी। नूर साथ साथ आंसू बहा रही थी, साथ साथ कपड़े इस्त्री कर रही थी। 11 साल की थी वो। इस वक्त के इसके हाथ में इस्त्री लग गई, लेकिन यहाँ कोई ऐसा ना था जिसे इस बात की परवाह थी। इसने इस्त्री वहीं कमीज पर रखी और खुद जाकर नलके के नीचे अपना हाथ रख दिया, क्योंकि जलन की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता जब वो शिद्दत कम हुई और वो वापस आई तो कमीज से धुआं निकल रहा था। बेध्यानी में वो इस्त्री कमीज के ऊपर ही रखकर चली गई थी। अब वो कमीज जल चुकी थी। ये देखकर नूर का सांस बंद होने लगा था। इसे पता था कि इसकी माँ इसका क्या हशर करेगी। उसी वक्त इसकी सौतेली माँ भी आ गई। अपने जोड़े को जला हुआ देखा तो नूर को बहुत मारा और उसी इस्त्री से नूर का हाथ जला दिया। वो बिलबिलाने लगी, रोने लगी, कहने लगी आइंदा अगर मेरा कोई भी काम खराब किया तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें पूरी की पूरी जला दूंगी। तेरा बाप नहीं है यहाँ पे जो देखेगा कि तेरे साथ मैं क्या सलूक कर रही हूँ। बाप होता भी तो क्या कर लेता, इसे बेटी की फिक्र ही कहाँ थी।
वक्त गुजरने लगा था। अब तो नूर को फाकों की आदत भी पड़ चुकी थी, क्योंकि माँ इसे 2 वक्त का पेट भरकर खाना भी नहीं देती थी। इसका बाप जब दुबई से वापस आया तो नूर अपने बाप को देखकर बहुत खुश हुई। इसने पिछली ईद का सूट संभाल के रखा हुआ था, नया लिबास पहन लिया, क्योंकि इसके अब्बा के आने से तो इसकी ईद हो गई थी। मगर इसका बाप अपने दूसरे बच्चों से तो खूब गले लगकर मिला, जैसे बिछड़े बाप अपने बच्चों से मिलते हैं। नूर जो अपने बाप के करीब आने की कोशिश कर रही थी, इसके बाप ने इसको देखा तक नहीं था कि वो भी इस घर में मौजूद है। नूर का तो जैसे दिल ही टूट गया था। इसका बाप अपने बच्चों के लिए ढेर सारे तोहफे लाया था, मगर नूर के लिए तो इसके बाप के पास ना कोई चीज थी ना मोहब्बत। अपने सगे बाप की इस कदर बेअतनाई इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, मगर जिंदगी ने शायद इसे सब्र करना ही सिखाया था। इसे चीजों से गर्ज भी नहीं थी, बस ये था कि बाप शफकत भरा एक हाथ इसके सर पर रख देता, इससे यही पूछ लेता कि नूर तुम कैसी हो बेटा, मेरे बगैर उदास तो नहीं हुई थी। यही कह देता कि नूर मैंने तुम्हें वहाँ बहुत याद किया था, लेकिन वो तो अपनी बेटी को डॉल दे रहा था, बेटे के लिए गेम लेकर आया था, चॉकलेट्स लेकर आया था, बीवी के लिए बहुत सारे कपड़े लाया था, बस कुछ नहीं था तो नूर के लिए, ना तोहफों में और ना ही दिल में। इसने खामोशी से खाना टेबल पर लगाया और अपने कमरे में आ गई। उस रात वो बिलक बिलक कर बहुत रोई थी, अपने रब से ढेरों शिकवे किए थे, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तो इसकी माँ को इसने छीन लिया। दूसरे बच्चों की माएँ इनके साथ थीं, मगर इसकी माँ मट्टी तले सो चुकी थी। शायद वो अपने रब की सौतेली थी, या शायद जिंदगी ही इसके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही थी। वो रात भर मुंह छुपाकर रोती थी। इसकी आंखों में ख्वाब देखने की उम्र में वीरानी थी। उदास पंजे गाड़े बैठी थी। काश कि वो भी अपनी माँ के साथ ही मर जाती तो कितना अच्छा होता। छोटे बच्चों की माँओं को अकेले नहीं मरना चाहिए, बल्कि इन्हें भी अपने साथ ही लेकर मरना चाहिए। इसकी सोचें वक्त के साथ साथ उदास होती जा रही थीं। इन्हीं हालात और सोचों के साथ इसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वो इस गुर्बत ज़दा और महरूमी में लिपटी आबो हवा में भी भला की हसीन थी, बिल्कुल किसी कमल के फूल जैसी, जो गदले पानी में भी बेपनाह खूबसूरत होता है। मगर इसकी किस्मत इसकी तरह खूबसूरत नहीं थी। वो तो अमावस के चांद की तरह थी। अंधेरों में लिपटी हुई 20 साल की उम्र में वो मुमताज लगती थी। फटे पुराने कपड़ों में इसका हुस्न मैला जरूर हो गया था, मगर देखने वाली आंख देख ही लेती है। इसकी माँ ने इस पर मजीद पहरे देने शुरू कर दिए। इसकी सौतेली बहन फरवा बहुत वाजिबी सी शक्लो सूरत की मालिक थी, और इसकी सौतेली माँ ने शायद इस बात का बदला भी इसी से लिया था। एक बार फरीद इनके घर आ गया। मोहल्ले का लड़का था। इसे शायद अब्बा से कोई काम था, मगर वो घर पर नहीं थे। नूर उस वक्त घर पर अकेली थी। अम्मा सब्जी लेने गई हुई थी। जब वो फरीद से बात कर रही थी तो उसी वक्त अम्मा भी घर आ गई। फरीद तो चला गया, मगर अम्मा ने इसे बालों से पकड़कर झंझोर डाला। इस पर बहुतानबाजी लगाने लगी, कहने लगी बेगैरत बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती? जवानी चढ़ते ही इस तरह की हरकतें शुरू हो गईं। तेरे अब्बा को आ लेने दे, तेरी तो मैं अच्छी क्लास लगवाती हूँ। नूर एकदम सहम गई थी। इसने तो सोचा भी ना था कि इसका जवान खूबसूरत होना भी इसके गले पड़ जाएगा। जब अब्बा आए तो अम्मा ने इस पर ऐसे बहुतान लगाए जिसे सुनकर अब्बा के कानों से धुआं निकलने लगा। इसने कहा कि तेरी इस बेटी का फरीदे से चक्कर चल रहा है, न जाने कब से हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। बगैरत इस उम्र में बाप की पगड़ी रोलेगी। अम्मा की जबान तो ऐसे चल रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे बाप का पारा भी साथ साथ चढ़ रहा था। उन्होंने कस के एक थप्पड़ मेरे गाल पर मारा कि नफरत का पहला अमली मुजाहिरा था जो मेरे बाप की तरफ से मुझे मौसूल हुआ था, और मैं सख्ते में आ गई थी। जुल्म तो मैं इनके बचपन से ही सहती आ रही थी, मगर उन्होंने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। आज उठाकर जुल्म की नई दास्तान की शुरुआत कर दी थी। मैं इनकी आंखों में अपने लिए वाज़िया नफरत हकारत देख रही थी। मुजरिम ना होकर भी जमीन में धंसी जा रही थी। फिर ये सिलसिला थमा नहीं था, बल्कि मेरी माँ ने मेरे बाप को न जाने मेरे खिलाफ क्या क्या बोला था। एक बार तो वो मेरे बाप के कान में खुसर फुसर करने लगी। मैं नहीं जानती थी कि अब ये कौन सी साजिश है जो रचाई जा रही है। बम तो तब गिरा सर पर जब मेरी माँ ने मेरे बाप को मेरी शादी के लिए कायल कर लिया, और वो हो भी गए। कहने लगी कि अब तो पक्की पक्की तैयारी पकड़ ले, तेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है, अगले जुम्मे तेरा निकाह है। मैं तो इनकी बात सुनकर हैरत से गंग रह गई। शादी का ख्याल तो कहीं भूले से भी मेरे जहन में न आया था। मैंने कहा कौन है, कैसा है? तो बोली कि बहुत अच्छा लड़का है, बस खामोशी से निकाह में कबूल है बोल देना, ताकि तेरे बाप की कुछ इज्जत ही रह जाए। मुझसे तो मेरी रजामंदी तक ना पूछी गई थी कि मैं अभी शादी करना चाहती भी थी या नहीं। बस एक फैसला सुना दिया गया था कि इस पर खामोश रहना है। अब जिंदगी मुझे एक नए दोहराए पर लाई थी। एक नया इम्तिहान मेरा मुंतजिर था। न जाने ये इम्तिहान कितना कठिन होने वाला था, क्योंकि जिंदगी में अब खुशफहमी का शिकार कम ही होती थी। मुझे लगता था कि सारे खसारे मेरे ही झोली में डाले गए हैं। अगला जुम्मा भी आ गया और हमारे घर बारात आ गई। मुझे तो उस दिन इल्म हुआ कि मेरा दूल्हा तो अंधा था
عمر میں بھی مجھ سے کافی بڑا تھا، شاید اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ میرے پلے باندھا جا رہا تھا۔ میں بد دل سے دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا کہ میں اپنی قسمت کو بدل پاؤں۔ میرے دل میں اپنے رب کے لیے شکوے مزید بڑھ گئے تھے، کیونکہ وہ بالکل بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ میرے سسرال سے میرا دولہا اور اس کا بھائی اور اس کی ماں اور چند اور دوسرے لوگ آئے تھے جنہوں نے سادگی کے ساتھ نکاح کرنا تھا۔ ویسے تو وہ کافی کھاتے پیتے لوگ نظر آتے تھے، کیونکہ وہ بہت کچھ ساتھ لائے تھے۔ میرا نکاح ہونے سے کچھ دیر پہلے گھر میں ایک عجیب سی خسر پھسر ہونے لگی۔ میں نے تو اپنے کان بالکل بند کر رکھے تھے، کیونکہ مجھے بھلائی کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے باپ کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی محبت ہوگی، مگر آج مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ میرا باپ مجھ سے شاید نفرت کرتا تھا، اس لیے ایک اندھے اور مجھ سے دگنی عمر بڑے آدمی کے ساتھ مجھے بیاہ دینے کو تیار تھا، تاکہ میں اس کی جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں۔ آنکھوں سے آنسو زاروں کدار جاری تھے۔ پھر اچانک ہی مولوی اور 2 گواہان کی موجودگی میں نکاح پڑھایا جانے لگا۔ اپنے دولہے کا نام تک اسی وقت پتہ چلا تھا۔ اس کا نام بہرام خان تھا۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اس نے 3 دفعہ قبول ہے کہنا ہے، اور اس نے کہہ بھی دیا، کیونکہ میں احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار مجھ سے کب کا چھین چکا تھا۔ جب رخصتی ہو گئی اور ان کے گھر چلی گئی تو مجھے کمرے میں بٹھایا گیا۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت تھا، پھولوں سے سجایا گیا تھا، مگر میں ذرا بھی خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ جس کا شوہر اندھا اور عمر میں اس سے بڑا ہو وہ کیسے خوش ہو سکتی ہے۔ مگر جب وہ کمرے میں آیا اور میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر نور کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہ خوبصورت لڑکا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس اچانک کایا پلٹ جانے پر حیرت ہوئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا، اور پھر بہرام نے اسے بتایا تھا کہ پہلے تمہاری شادی میرے بھائی سے ہونے والی تھی جو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں بھی نکاح والے دن موجود تھا، اور جب تمہیں دیکھا، تمہارا حسن اور سادگی دیکھی، تو ماما سے کہا کہ شیان کی بجائے میرا نکاح نور سے کر دیں۔ اس لڑکی پر یہ ظلم زیادتی نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ جس عورت نے ہمیں رشتے کا بتایا تھا اس کے مطابق تم ایک 40 سال کی معذور لڑکی تھی، اس لیے بھائی کے لیے ہم نے تمہیں پسند کر لیا، مگر عین وقت پر جب تمہیں دیکھا تو میں یہ زیادتی تمہارے ساتھ برداشت نہ کر سکا، اس لیے آج شیان کی جگہ میں بہرام خان تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اور مجھے لگا شاید میری زندگی بھر کی تکلیفوں کا مداوع ہو گیا ہو۔ نور شادی کی بات بہت خوش تھی۔ بہرام خان نے اسے زندگی کی ہر خوشی دی تھی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ وہ اب دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی بن چکی تھی جو اپنے آپ کو کبھی بدقسمت سمجھتی تھی۔ بہرام خان ایک بینک میں جاب کرتا تھا اور بہت اچھے حالوں میں تھے۔ نور ایک بار اپنے میکے گئی تو ابا بستر پر پڑے تھے، ان کو فالج ہو چکا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قسمت بھی کیا عجیب شے ہے، کب اس کا پلڑا پلٹ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان کا بستر پخانے سے تر تھا جسے اتنے دنوں سے صاف نہ کیا ہو۔ وہ نور کی جانب دیکھ کر رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ میں نے ان کو گلے سے لگا لیا کیونکہ وہ میرے سگے باپ تھے۔ میں نے کبھی زندگی میں ان سے نفرت نہیں کی تھی۔ اتنے میں اس کی سوتیلی ماں بھی آ گئی۔ اس کی حالت اب فقیرنیوں جیسی تھی، گھر میں فاقے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر نور سے معافی مانگنے لگی اور میں نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اب مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔